दशम स्कंद द्वारिका लीला अष्टाशीतितम अध्याय श्री शुकोवाच प्रेम आनंदे कुरुवीर पड़ई मुनिक पोयर धरणी भारा निवारण अनादि परम कारण अनंत तुले नर हरि मनुष्य अंत्य अवतरी आनंदे द्वारवती पुरे विहार मनुष्य व्यवहारे विद्या ज्योतिष अनुमाने अइले ग्रहकार माने ए ज्योतिष कृष्ण पासे जाई बोलती सिरे कर देई अनाथ शुण सावधाने मकर पंचदश दिने तृतीया मुहूर्त प्रवेशे सिंहिका सूतर विग्रासे दिवसे प्रकाशिव निशि प्रलय काल प्राय दिशि हेमंते दैवज्ञवाणी गोविंद सावधाने शुणी घोषणा देले प्रतिपुरे तीर्थगमन अनुसारे गोविंद नंदी गोसरते वसी मिलिले राजपते श्रीकृष्ण जाते कुरुक्षेत्रे सज होइले ज्ञाति गोत्रे देवकी वसुदेव घेनी कृष्णर जेतेक कामिनी प्रद्युम्न आदि पुत्र जेते कहिबी एके एके केते गदसारण सांब आदि जेते नंदन परिसिद्धि ए कृतवर्मार तुले युद्ध भावे रहिला अनिरुद्ध हेमते गले जुथ जुथ आरोही अशोक जरथ निज कलत्र घेनी साथे गमिले कुरुक्षेत्र पथे ए इंद्रजी मनर आनंदे जेसने घेनी देव वृंदे ए भारत भूमि राजा जेते पुत्र कलत्र धन जुक्ते मते जेते चारि दिशे प्रवेश कुरुक्षेत्रे देशे ज्ञान अज्ञान पाप जेते दाने खंडिव राहुग्रस्ते ए सुतीर्थे स्नान दान फले पापु तरिवे पुण्य बळे एते विचारी सर्वे जाई मिलिले कुरुक्षेत्र ठाई गगने ग्रह दिवाकर दिवसे दिशे अंधकार वचने दिशे रविग्रास सकले होइले अरस हेमते राहुग्रस्त काले प्रजाए बसी पुण्य बळे करती स्नान दान विधि वेद वचने जे प्रसिद्धि गोविंद उपहास बळे हरसे पशि तीर्थ जले विप्रंकु बरी भगवान देले सवश्चा धेनुदान विविध अलंकार बरी कोटिए धेनुदान करी अर्ण सुवर्ण धेनुदान आनंद मने भगवान विविध मते दान देई शिरे बसिले कृष्ण जाई हेमते जणे जणे तीर्थे स्नान दानादि जेझा मते करती निगम व्यवहारे एबे शुण राजा धीरे ए त्रेता जुगरे भृगुराम राजांकु बही घोरतम दिग विजय परशुपाणी राजांकु कुरुक्षेत्रे आणी उपेछे दिले तार मुंड रुधिर करी सात कुंड रुधिर कुंडे स्नान करी पितृंकु तर्पणे उधरी तेणु होइला तीर्थकल्प स्नाने हरई सर्व पाप से कुंडे पशि सर्वजने स्नान तर्पण दोष मने विष्णु संतोष पूजा करी संतोषे जेते नर नारी जादव वंशे से मते स्नान सारिले विधि मते भोजन सारी सांग मेले बसिले नाना वृक्ष मूले हेमते कहिबी मु केते कृष्णर पत्नी सुत जेते ए वृक्षंक मूले विराजंती गगने जेने तारापंती मते राम ह्रद तटे राम गोविंदर निकटे कृष्णर दर्शन आनंदे आसी मिलिले बंधु वृंदे मुख्य सनक कर्ण शल्य विदर्भ आदि कुरुबल हृदया कम्भोज केकय मद्र नृपति गवेशय केरल आदि नृप जेते कहिबी एक एक केते रुहुद बंधु मित्र जन अपरे अनेक राजन नंद यशोदा आदि करी गोपरे जेते नर नारी गोपीए कृष्ण रूप देखी अश्रु गलइबेनि आखि कुटिला पद्म परिनेत्र नीलकुटिल दृष्टि वक्र यवा देवा पटांतर जाहार मिले दामोदर वचने देखी कले ध्यान अंतरे करिया लिंगन पुलक कले लोमराजी प्रेम आनंदे चक्षु बुझी ए कंठ कुंठित मंजुवाणी ता देखी कृष्णर तरुणी हृद भावे एक मेल करती जणे जणे कोल विच्छिन्द मंद आसे दृढ़े जंत्रित स्नेह पासे निबिड़े कुंकुम लेपन भावे लगांती स्तने स्तन ए भोजे करती नेई कोल अश्रुपूरित बेनि डोल एही प्रकारे बंधुजने जे विधि यथा अनुमाने आशीष बदने करती कूल कुशल पचारती एक आरेक कही कथा आनंदे ओइण एकता नवकति भाव घेनी मिलिले पांडव जननी भातृभगिनी जनतांते पुत्र पौत्र अनुमते पिता जननी मुख चाहि भाई कामिनी मध्य ताई काहिण गोविंद श्रीमुख छाड़िले सर्वे मन दुख वसुदेवर मुख चाहि बोलई शोकभर होई भोभ्रात ए मोहर जन्म मनुष्य मदेई न कर्म एते आपद मते होई मत हुआन के भासई एते आपदे न सुमर अभाग्य करम मोहर रुहुद ज्ञाति पुत्र भाई पिता जननी जार थाई आपदे न करती चिंता ताहाकु बामटी विधाता मत कर्म मोर लाभ ता शुणी बोले वासुदेव शुण गो माता मो वचन आंभकु न कर निंदन देख संसारे जेते लोक ईश्वर क्रीडार कंदुक ईश्वर जंत्र मध्ये पड़े कार्य कारण पथ उड़े
ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଅନୁମତେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନାନା ପତେ। କଂସ ପ୍ରତାପେ ଆମ୍ଭେ ତାପି ବୁଲିଲୁ ବନଭୂମି ବ୍ୟାପୀ। ପୁଣି ମିଳିଲୁ ନିଜ ଦେଶେ ଏସବୁ ଈଶ୍ୱର ଆଦେଶେ। କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଉଗ୍ରସେନ। ଯାଦବ ମାନେ ଗୌରବେ ପୂଜିଲେ ନୃପତିଙ୍କୁ ଭାବେ। ରାଜା ଏ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନେ ପୁଣି ପୂଜିଲେ ତୋଷ ମନେ। ବିରାଟ ପତ୍ନୀ ସୁତା ସୁତ ଗୋବିନ୍ଦ ସମୀପେ ଆଗତ। ଏ ଜାହ୍ନବୀ ସୁତ ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁ ଅମ୍ବିକା ପୁତ୍ର ମହାମେରୁ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଗେନି ପୁତ୍ର ସତ ଦ୍ରୌପଦୀ ତୁଲେ ପଣ୍ଡୁ ସୁତ। ଶକୁନି ସଞ୍ଜୟ ବିଦୁର ଏ ଆଦି ଯେତେ ଅନୁଚର। ବିରାଟ ତୁଲେ କୁନ୍ତ ଭୋଜ ଭୀଷ୍ମକ ଲଗ୍ନାଜିତ ରାଜ। ଦ୍ରୁପଦ ଦୁରୁ ଛାଦବେନି ମିଳିଲେ ଧୃଷ୍ଟ କେତୁ ଘେନି। କାଶୀ ନୃପତି ଦମ ଘୋଷ ବିଶାଳ ମିଥିଳାର ଈଶ। ଏ ମଦ୍ରକ କହି କେୟ ଭାନୁ ସଙ୍ଗେ ନୃପତି ଯୁଧାମନ୍ୟୁ। ସୁଧର୍ମା ବା ମଣିକ ମେଳେ ମିଳିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତୁଲେ। 16,000 ଏ ନାରୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ନର ହରି। ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ଦେବଗଣେ ନମିଲେ କୃଷ୍ଣର ଚରଣେ। ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ତୋଷ ମନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବସାଇ ଆସନେ। ହେବ ଜଗତେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧର୍ମ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ପୂଜା ବିଧି ପୂଜିଲେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଆନନ୍ଦେ ସର୍ବନୃପବର ଯଦୁଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ମଧୁର। ଯେ ହରି ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ତୁମ୍ଭକୁ ହୋଇଲେ ସୁଲଭ। ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖି ନିର୍ମଳ କଲ ଚର୍ମ ଆଖି। ପାଦ ଉଦକ ଶିରେ ଘେନି ପବିତ୍ର କର ପୁର ତିନି। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାର ବାଣୀ ଜଗତ ତରେ ତାହା ଶୁଣି। କାଳ ଅନଳ ଏ ଧରଣୀ ଭାବେ ଭଜିତ ପ୍ରାୟ ମଣି। ଜୀବନ ପାଇ ଭାରାନାସେ ସେ ଯାର ଚରଣ ସ୍ପରଶେ। ହେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ ସେ ଆମ୍ବ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ବାହୁ। ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ହାସ୍ୟ ରସ ଅନୁଙ୍ଗ ମନ ପରିହାସ। ଏ ଯୋଗୀ ସମ୍ଭବ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ନାନା ସମ୍ପଦ ଅବଧାନ। କର ପଥେ ଗୃହ ବାସେ ସେ ହରି ନିତ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପାଶେ। ସ୍ୱର୍ଗାପବର୍ଗ ବାଞ୍ଛା ନାହିଁ ଯାହା ପାଇଲ ତପି ସାଇଁ। ମୁତେ ରାଜାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ହସି ଉଗ୍ରସେନ। କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କର ବଳା ନନ୍ଦ ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଥିଲା। ନିଜ ଗୋକୁଳ ଆଗମନେ ମିଳିଲା କୃଷ୍ଣର ସଦନେ। ସକଟ ସାଜି ନାନା ମତେ ଅନେକ ପରଜା ସଙ୍ଗତେ। ନନ୍ଦକୁ ଦେଖି ନୃପରାଣ ଉଠିଲେ ତେଜି ନିଜାସନ। ଏ ପିଣ୍ଡ ଯେସନେ ପ୍ରାଣ ପାଇ ଉଠି ଆନନ୍ଦେ ସମ୍ଭାଳଇ। ଏ ନନ୍ଦକୁ ଦେଖି ନୃପବରେ ହୃଦେ ଭିଡ଼ନ୍ତି ସ୍ନେହବରେ। ଆନନ୍ଦେ ଉଠି ବସୁଦେବ ନନ୍ଦର ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ଭାବ। ନନ୍ଦକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବେନି ନୟନୁ ବହେ ବାରି। କଂସର କୃତ କ୍ଲେଶ ଯେତେ ସବୁ ସୁମରି ତାର ଚିତେ। କୃଷ୍ଣକୁ ଘେନି ରାତ୍ରି କାଳେ ଯେମନ୍ତେ ଗମିଲା ଗୋପୁରେ। ତାହା ସୁମରି ଅତି ସ୍ନେହେ ଚିତ୍ତ ଜଡ଼ିତ ମାୟା ମୋହେ। ପାଶେ ଯେ ଥିଲେ ରାମ ହରି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ପାଦ ଧରି। ନମନ୍ତି ଅତି ଶୋକ ବଳେ ବସିଲେ ବେନି ଜନ କୋଳେ। ହୃଦେ ନିରପି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ିଲେ ସୁଖ ମନେ। ଦେବକୀ ରୋହିଣୀ ଆନନ୍ଦେ ଭାବେ ଲଗାଇ ହୃଦ ହୃଦେ। ହୃଦରେ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ ବଦନୁ ନସ୍ଫୁରେ ବଚନ। ଯଶୋଦା ଦେବୀ ଭୁଜ ଧରି ହୃଦେ ଲଗାଇ ନର ହରି। ପ୍ରାଣ ସନ୍ଧିରେ ସ୍ନେହ ଭରି ନିବିଡ଼େ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି। ପରମ ଆତ୍ମା ନିଜ ସୁଖ ଲଭି ଛାଡ଼ିଲେ ମନ ଦୁଃଖ। ରାମକୁ ନନ୍ଦ କଲେ କୋଳ ଅଶ୍ରୁ ବହିବେନି ଡୋଳ। ଏ ବୋଲନ୍ତି ଯଶୋଦାକୁ ଚାହିଁ କିସ ଉପମା ଦେବି ମୁଇଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ପଦବୀ ସୁଖ ଭଜି କେପାରେ ତୁମ୍ଭ ଗୁଣ ସୁଜି। ବେନି ବାଳକ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ପ୍ରାଣେ ପଶିଲେ କଂସ ଡରେ। ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ବେନି ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପିଅର ଜନନୀ। ପାଳିଲ ପୁତ୍ର ହୁଁ ଅଧିକେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଧନ୍ୟ ତିନି ଲୋକେ। ପୋଷିଲ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଘେନି ତୁମ୍ଭେ ସେ ତାତ ମାତ ବେନି। ପଥେ ନଥିଲେ ଚକ୍ଷୁ ବେନି ଯେମତେ ନ ଚଳଇ ପ୍ରାଣୀ। ଇହାଉ ସଂସାର ବ୍ୟବହାର ତୁମ୍ଭର ନାହିଁ ପରାପର। ହେମନ୍ତ ଯଶୋଦାର ତୁଲେ ରୋହିଣୀ ଦେବକୀ ବସିଲେ। ଶୁଣ ରାଜନ ଚୂଡ଼ାମଣି ଆନନ୍ଦେ ଗୋପର ତରୁଣୀ। କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖି ଶୋକ ବଳେ ନିରୋପି ନୟନ ନିଶ୍ଚଳେ। ଲଜ୍ଜା ଉପେକ୍ଷୀ ଗୋପୀ ବୃନ୍ଦ କୃଷ୍ଣର ଦର୍ଶନେ ଆନନ୍ଦ। କୃଷ୍ଣର ବଦନ ଦେଖନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ପଲକ ନ ଢାଳନ୍ତି। ଚାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସର୍ବଅଙ୍ଗ ଅଗ୍ନି କି ଯେସନେ ପତଙ୍ଗ। କୃଷ୍ଣର ପ୍ରିୟ ରୂପ ଭାବ ହୃଦେ ଲଭିଲେ ଗୋପୀ ସର୍ବ। ଆନନ୍ଦ ରୂପ ଭଗବାନ ଅନ୍ତରେ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ। ଲଭିଲେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଭାବ ସେ ହରି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦୁର୍ଲଭ। ଗୋପୀଙ୍କ ଭାବ ଜାଣି ହରି ଅନନ୍ତ ଯୋଗ ମାୟା କରି। କେହି ନ ଦେଖେ ରୂପ ଡୋଳେ ମିଳିଲେ ଗୋପୀଙ୍କର ମେଳେ। ପଚାରି ଗୋପୀଙ୍କ କୁଶଳ କରନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କୋଳ। ବୋଲନ୍ତି ଜଗତ ମୋହନ କୋମଳ ଗଭୀର ବଚନ। ଶୁଣ ଗୋ ସଖୀ ଜନେ ମୋର ମୁଁ ଯେ ରହିଲି ମଧୁପୁର। ରହିଲି ନିଜ କର୍ମ ବସେ ଭାରା ନିବାରଣ ଉଶ୍ୱାସେ। ଅନେକ ଦିନୁ ନାହିଁ ଦେଖା ମୁହିଁ ସେ ତୁମ୍ଭ ନିଜ ସଖା। ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଏ ସଂସାରେ ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ତାହାରେ। ପବନେ ଯେନେ ମେଘମାଳ ଧରଣୀ ରେଣୁ ଶୁଷ୍କ ତୁଲ୍ୟ। କରଇ ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ହେମନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସଂଯୋଗ। ମୋହର ଭାବ ଯେ କରନ୍ତି ମୋତ ହୁଁ ଭିନ୍ନ ସେ ନୁହନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ଭାଗ୍ୟ ଏ ସଂସାରେ ଭାବେ ଭଜିଲ ମୋ ପୟରେ। ମୁହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆବରି ଭିତର ବାହାର। କରଇ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଅନ୍ତ ଯେନେ ଜଡ଼ିତ ପଞ୍ଚଭୂତ।
ଭୟ ମହିମା ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଜନକୁ ଅଗୋଚର। ହେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଗୋପୀଙ୍କୁ କହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ। ଗୋପୀଏ କୃଷ୍ଣର ବଚନେ ଫିଟାଇ ଜୀବର ବନ୍ଧନେ। ନିର୍ଲୋଭେ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଧୀରେ କର ଦେଇ। ମୋନାଥ ଶୁଣ ପଦ୍ମପାଦ ଲଭିଲୁ ତୋ ଚରଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ। ତୋହର ଚରଣ ଅନନ୍ତ ଯୋଗୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଚିନ୍ତିତ। ଅଗାଧ ମାୟାର ପ୍ରବୋଧ ଭୋନାଥ ତୁମ୍ଭ ପଦ୍ମପାଦ। ସଂସାର ଅନ୍ଧକାର କୂପେ ପୁଣିତା ପନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ରୂପେ। ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚକ୍ର ପାଣି ତାହାର ତାରଣେ ନିଶୁଣି। ମତେ ଗୋପୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାରି ନିଜ ଆସନେ ବିଜେ କରି। ସେ ହରି ଚରଣ କମଳେ ମୋ ମନ ରହୁ ଧ୍ୟାନ ବଳେ। ପାଇ ନ ପାଇ କଲି ଆସ ବୋଲଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ 82 ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଜये ତୀर्थଯାତ୍ରାया गोपिका निस्तारणे नाम अष्टाशीतितमोऽध्यायः। बोलानन्दे कवार हरि हरि बोल।